ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। श्री वाहेगुरु जी। केतक बात है कोट परादी तरियारे गुरु नानक सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न परियारे। कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या थोपे स्वामी, मानस की गत एही। आनंद गुणी निधान, आनंद गुणी निधान, गुरु गरीब निवाज। सारी संगत गज के बोलना सतनाम श्री वाहेगुरु जी।
ਕੁਛ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਜੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਦੀਵਾ ਕੌਮ ਤੇ ਅਣਖਦਾ ਰਹੇ ਬਲਦਾ ਜਗਾ ਤੇਲ ਦੀ ਖੂਨ ਜੋ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬੁਝਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਰ ਜਾਨਾ ਹੋ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਵਾਰ ਜਾਨਾ आओ इतिहास गाइए ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਓ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਦਾ
ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹੇ ਵਾਜਾਂ ਸਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਖਤਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਖਤਾਂ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੰਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਰ ਭੰਨਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਲਵਾਰ ਚ ਹੋਈ ਪੈਦਾ ਤੇਗਾ ਖਾਦੀਆਂ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਗਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਲਾਲ ਕਪੜੇ ਹਾਂ ਵਗਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਲਾਲ ਕਪੜੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨ ਲੈ ਸੁਹੇਲ ਲਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਤੇ ਬਣੀ ਬਿਪਤਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਰ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੀ ਜੋ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਤੇ ਬਾਗੀ ਬਹਾਰ ਵੇਖੀ
ਹੋਵੇ ਸਾਰੰਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਰ ਸਾਰੰਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਰ ਪੰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੰਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਰ ਪੰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੰਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਰ ਪੰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ गुरु मुख देख गरु सुख पायो, हुती जो प्यास पीयूष पिवन की बंचत सिद्ध को बिद मिलायो। पूर्ण पौमन ठौर बसो रस, बासन स्यों जो दंग दिसतायो। गोबिंद वाल गोबिंदपुरी सम जलन तीर विपास बनायो। गयो दुख दूर बरखण को सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो। गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच जुड़ के एक वड्डा सुख प्राप्त कर लई देवत्यां वांग चौंकड़े मार के समाधियां ला के जुड़ बैठे गुरु रूपन सत्कार जो खालसा जी अति वड्डे भागां वाले हैं जो महापुरुष बाबा साहिब दिता जी तिन्हां दे पावन स्थान नगर मालूवाल विखे दीन दुनिया दे मालक सर्वोत्तम ग्रंथां दे विचों धार्मिक ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी का निघ मान रहे हैं। महापुरुषों की प्रथाएं असी गुरबाणी भी पढ़ीए तो सानू पता लगता कैसे होंदे ने। आप गवाए सेवा करे तां किश पाए मान, जेड़े अपना आप गवा देंदे ने वो मान पाया करते हैं। वो ऐसे होंदे ने जिनी नाम ध्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। उन्हां दा ते भला है ही, नाल साडे वर्गे कई तर जांदे ने। ऐसे महापुरुष धरती ते उधार कर ली आया करते ने दुनिया दा। तिन्हां दी निੱਘੀ मिठी याद अंदर जुड़ बैठे जे। आप जी दे दर्शन दिदारियां दी खुशी अंदर फतेह अर्ज करदा, उम्मीद करदा जोग जवाब दे के धन्नवादी बनाओगे। जदों असीं फतेह दी सांझ पावांगे उहदे च वाहिगुरू दा सिमरन आवेगा 2 वार। जिहड़ा वाहिगुरू शब्द है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 13 वार शब्द आया, 13 वार रब नूं वखरे वखरे नावां नाल याद किया गया। जिवें एक ओंकार सतगुर प्रसाद शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 522 वार आया, अल्लाह शब्द 46 वार आया, अंतरजामी शब्द 60 वार, सतनाम शब्द 59 वार, हरि शब्द 8344 वार, करता शब्द 228 वार, कृष्ण शब्द 22 वार, गोपाल शब्द 491 वार, गोबिंद शब्द 475 वार, जगदीश शब्द 60 वार, ठाकुर शब्द 216 वार, दाता शब्द 151 वार, नारायण शब्द 99 वार, निरंकार शब्द 29 वार, प्रभु शब्द 1371 वार, परमात्मा शब्द 321 वार, करतार शब्द 220 वार, मूल मंत्र 33 वार। इस तरह वाहिगुरू शब्द 13 वार ते वाहगुरू शब्द 3 वार गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच आया। आओ उस वाहिगुरू शब्द नाल जुड़िए, कोई भी रसना वांझी ना रहे। झुकाओ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं प्यार सत्कार नाल सीस दोनों हथ जोड़ के वजद विच आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा एक निजी सुभाव है, जिस भी दीवान ते जाना होवे उतों पहला पुछ लिया जाता है प्रबंधक जना कोलों के प्रसंग किहड़ा सुनना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਕ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। तो उन्होंने हुक्म लाया, हुक्म ते पहरा देंदे हुए प्रसंग की तैयारी करके तुहाडे सामने पहुँचने का यतन किया है। रात श्री गोइंदवाल साहब सी 1:45 तो 1:15 बजे तक उत्थे हाज़री भरी।
ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਗਰ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 3:15 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤਬਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਮੀ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂਰ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੂਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂਰ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਜੀਵਨ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਵੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਢਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਭ ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਰੀਆ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੂਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਚੱਲੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਜੌਰੀ ਨਗਰ ਹੈ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਛਮਣ ਦੇਵ। 10 ਅਕਤੂਬਰ 1670 1666 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ 1684 ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਟਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਜਾ ਵੱਜਾ। ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੇਟ ਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਣੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਤੜਫ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਕਮਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸਨੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਕਦੇ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋਗੀ ਔਗੜਨਾਥ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਔਗੜਨਾਥ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਝ ਅਨਟੱਚ ਪੱਤਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ HSD ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਦਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਵਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, 84 ਸਿੱਧ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਹ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਹ ਕੱਢਦਾ ਆਣ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੀਜਨ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਕਾਰ ਜੋ ਮਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਆਏ। ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਆਇਆ। ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ ਨੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਏਡੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ ਜੋਗੀ ਔਗੜਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੁਣ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਗਏ, ਚਟੰਗੇ ਝਟਕਾਏ ਗਏ। ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ 4 ਸਤੰਬਰ 1708 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਸਰੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। 9 ਨਿਧੀਆਂ ਸੰਖ ਕੁਸ਼ਪ ਕੁੰਦ ਨੀਲ ਪਦਮ ਮਹਾਪਦਮ ਮਕਰ ਮੁਕੰਦ ਵਰਚ। 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਣਿਆ ਅਪ੍ਰਹਿਗਤ ਅਨੂਪੀ ਸਤ ਸਿੰਧੂ ਸਵਿਸ਼ਾਂਦ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਸੂਰ ਕੀੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਕਲਪ ਕਾਮ ਰੂਪ ਗਰਮਾ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੂਰ ਸਰਵਣ ਪ੍ਰਕਾਮਿਆ ਪ੍ਰਕਾਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨੋਵੇਗ ਮਹਿਮਾ ਬਸਤਾ ਇਤ ਆਦਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸਰਹੰਦ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ
ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਮੁਗਲਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, 2 ਹੋਈਆਂ ਸਨ, 2 ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਾਦ ਖਾਂ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ, ਕਟੋਚੀਆ, ਰਾਜਾ ਬੁੰਦੇਲੀਆ ਆਦਿ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਸਬਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਬੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ, ਡੀਪਲੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਿਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੁਲੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ 4ਵੇਂ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਣ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਲੇ ਦੇ, ਇਸ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸੌਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੋਲ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੋੜੀ, ਨਹਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਘੇਰਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਘਿਰੀ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਤ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਨ, ਢਾਡੀ ਇੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ BA ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਢੱਡ ਵੀ ਵੱਜਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਰੰਗੀ ਵੱਜਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੜੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡਗੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੇੜਵਾਂ ਸਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇੜਵਾਂ ਸਾਕਾ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ BA ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਢਾਡੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ
ਗੜੀ ਦੇ ਆ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਓ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਏ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਏ ਆਕੀ ਬੈਠੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਾਏ ਆਕੀ ਬੈਠੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਾਏ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਕੱਟਣ ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਰਹਾਏ ਕੱਟਣ ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਰਹਾਏ ਵਿਪਤਾ ਸਹਿੰਦੇ ਸੀਤਲਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋ ਸਿੰਘਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜੀ ਦੇ ਆ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਘੇਰਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਕੋਈ ਜਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਗਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਕਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ ਇਹ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਸਨ ਉਸ ਗੜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਏਡੀ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਰਝਾਉਣ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੌਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਲੋਤਾ ਆ
ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦਬਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, 2-3 ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਘੇਰਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੱਸੋ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਪੱਜ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਾਨੇ ਚੱਲਣ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੂ ਸਕਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਕਦੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਅਲੀ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ 112 ਨੰਬਰ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ। ਕੁਲ ਹੂ ਵੱਲਾ ਅਹਦ ਅੱਲਾ ਹੁਸਮਤ ਲਮ ਯਲਿਦ ਵਲਮ ਯੂਲਦ ਕੁਲਹੁ ਕੁਫਨ ਅਹਦ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦਾ ਜਦਾ ਹੈ ਦਰਮਸਿਆ ਗਲਾ ਨਿਰਭਵਤ ਬਾਰ ਤਬਿਉਤ ਥਾਨਮ ਦਰਮਸਿਆ ਤਦਾ ਤਮਾਨਮ ਸੁਜਾ ਮਹਿਮ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਗਰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਗੀਤਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਪੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਾੜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਰੂ ਮਰੇ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਵੇ 10 ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਲ ਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤੂੰ। ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ? ਨਰੂ ਮਰੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਨਰ ਕਾਮਣ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਈ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। 2 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸੋਭਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੁਕਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੜੀ ਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਾਦ ਖਾਨ, ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਣ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਬਚੇ ਸਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫੇਰ ਹੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ? ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਧਰਮਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਧਰਮਵਾਨ ਹਾਂ, ਬੇੜਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਰਕਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ। ਕਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗਲੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ,
ਗਣੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਧਰਮਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਤੇਗਾਂ ਫੜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭੈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਕੜਿਓ, ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਲਾਹੌਰ ਖੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਲੂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੂਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਜਲੂਸ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵਾਂ, ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਰਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੈਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਸ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬਦੁਲ ਸਮਾਦ ਖਾਂ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਜੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਜਲੂਸ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਰਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਲੂਸ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਿਚਾਰਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ 200-250 ਸਿੰਘ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਪਾ ਛੱਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੁਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ।
ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੀਤਲਾ ਬੇਨਿਆਈ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ। ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਢੁੱਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਾਪੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੋ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਲੀ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੀਤਲਾ ਬੇਨਿਆਈ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਰੇਤ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ 3 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ। ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਬਣਾਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਬਣਾਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੀ ਬਣਾਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਢੇਰੀ ਢਾਈ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਮਜ ਪਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਤੀਸਰੀ ਢੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਾਈ? ਰਾਜਾ ਆਖਿਆ ਬੇੜਾ ਦੱਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੇਡ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੇੜਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ, ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ, ਮੈਂ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਗੋਰੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਂ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਖਾਤਰ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਢਾਈ। ਤੇ ਨਖਾ ਤੀਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਨ ਕਿੱਡਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ? ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੀਤਲਾ ਬੇਨਿਆਈ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੌੜੀ, ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਥ ਆ ਸਕਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅੰਨ ਦਾੜੀਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਵਿੰਨ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲੀ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਨਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਨਾਨੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 740 ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਊਠਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਊਠ ਤੇ 2-2 ਸਿੰਘ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਣਾ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਗਾਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਵਾਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ 700 ਗੱਡਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ।
ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਬਰਤਨਾਮਾ ਦਾ ਲਖਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਰੀਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਾਨ ਮੁਹਤਬਿਲ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਏ। ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਲੂਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਨਾਨੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵੇਖਣ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਬ ਸੇ ਸੁਨਾ ਹੈ ਮਰਨੇ ਮੇਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਰ ਪੇ ਕਫਨ ਬਾਂਧ ਕਰ ਕਾਤਲ ਕੋ ਢੂੰढते हैं। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੌਤ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਤੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਂ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ 3.5 ਸਾਲ, ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? जो जिस दर पे झुके सारना उसे दर नहीं कहते, जो दर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਸਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ 100 ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਂ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 100 ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਆਫਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਗਾਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲੱਥਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ 9 ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਰਤਨ ਚੰਦ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੈਯਦ ਭਰਾ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀਰ ਨੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਉਂ ਕਹਿ ਲਵਾਣਾ ਅੱਜ ਕਿ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਔਖਾ ਅੰਗ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਅੰਗ ਪੂਰਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਰਾਜਾ ਸਲ ਹੋਇਆ, ਸਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਲਵਾਨ, ਸਲਵਾਨ ਦੇ 16 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਸਾਲੂ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸੁਹਾਦਾ, ਸੁਹਾਦੇ ਦਾ ਸੰਸਰਪੱਟ, ਸੰਸਰਪੱਟ ਦਾ ਰਾਉ ਕਿਰਤੂ, ਰਾਉ ਕਿਰਤੂ ਦਾ ਭਾਗਮਲ, ਭਾਗਮਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਮੱਲ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੌ ਸਿੰਘ, ਨੌ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੁਲਤਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਪਿਛੌਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵੈਣ ਪਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੈਣ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਧੂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਵੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਸ਼ੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੱਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਸਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਪਾ, ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਪਾਵੇ। ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੱਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਓ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੱਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ,
ਅਸੀਂ ਰਇਤ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮਨ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੌਣੇ ਮਰਤਬੇ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਲਵੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਲਾ ਲਵੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਲਾ ਤੱਤੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਰਕ ਦੀ ਵਾਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਈ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਈ ਵਾਰੇ ਲਵੇ ਦੁਖੀ ਅਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਲਾ ਓ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੀਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੇਖਣ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਸਨ ਕਦੀ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਵੇ। ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬਰਾ ਖਾਂ ਕੋਤਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਉਸ ਦੀ ਧੌਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਜਲਾਦਾ, ਵੇਖੀ ਮੇਰੀ ਵਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਉਜਾੜ ਦਵੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਲਵਾਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਜ਼ਲਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਕੀ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਆ ਏ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਵਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਕੀਰਨੇ ਕੱਢੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੇਂਗਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇੜੇ ਦੇ ਮਲਾਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਖੇ ਲਗੇ। ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਵਾਂਗ ਗਾਉਣੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਰਬਰਾ ਖਾਂ ਕੋਤਵਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਫਰਿਆਦ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਬਾਦ ਵੇ। ਵਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਰ ਬਰਬਾਦ ਵੇ, ਛੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਥੋਂ ਰੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ ਦਾ। ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚੜਿਆ। ਕਈ ਵੇਰਾ ਵਸੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਸਭ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕਾਦਾ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੀਸ ਧਰਮ ਹਿਤ ਫਿਰ ਕੀ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਵਣਗੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਝੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਝੋਗ ਦੇ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਂਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਘਵਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੱਚਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਫੇਰ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਵਣ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿੱਦ ਚੰਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਿਨ ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਿਨ ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢੋਈ ਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚੜਿਆ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਦੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਲ ਜੀ। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਸਵਾਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ 10-12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਣਗੀ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ। ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਮਾਧ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋ ਜੋਧੇ ਜੰਗੀ, ਲੜਨ ਜੋ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਰ ਛਾਤੀ ਨੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਰੰਗੀ, ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਗ ਦੀ ਸਭ ਵੀਰ ਭੁਚੰਗੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਛਡਾਲੂ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਆ ਨਾ ਸੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਮੰਨ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਖਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨਾਵਣਾ ਕੀ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਹੈ ਕੱਟਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨਾਵਣਾ ਕੀ। ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਚੋਂ ਪੱਕਿਆ ਮੈਂ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਾਵਣਾ ਕੀ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੈ ਆਈ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣ ਕੇ, ਉਰਾਂ ਆਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਾਵਣਾ ਕੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ, ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਲਾਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਮੁਮ ਯਕਤੁਲ ਮੋਮਨਾ ਮੁਤਆਮਦੁਨ ਫਜ਼ਾਜ਼ੁਲ ਜਹਨਮਾ ਗਜ਼ਬੁਲ ਉਲਾਮ ਮਜ਼ਾਬਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਣਗੀ ਜੰਗਲਾ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ
ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੱਕੋ। ਕਸਾਈਆਂ ਆਇਆ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਕਸਾਈਆਂ ਆਇਆ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਕਸਾਈਆਂ ਆਇਆ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਕਸਾਈਆਂ ਆਇਆ ਲਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਅੰਦਰ ਵਈਆਂ ਨੇ ਕਤਲਾਇਆ 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 ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਪਾੜੀ ਕੱਢ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਇਆ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਪਾੜੀ ਕੱਢ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਇਆ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਪਾੜੀ ਕੱਢ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਇਆ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਪਾੜੀ ਕੱਢ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਇਆ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਇਆ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਇਆ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਇਆ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਇਆ ਪਰ ਰਾਤੀ ਦੇ ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਿਉਂ ਕੇਸਰ ਛੜਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਦਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਤੇ ਪਰਿਜਾ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਗ ਕੋਈ ਤੇ ਕਟਵਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ ਗਏ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਚੇ ਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ
ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਵਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਵਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਜਾਨਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਤ ਦੇ ਛੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜੋ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਾਇਆ 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 ਪਰ ਅਫਰੀਨ ਮਰਦ ਦੇ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਚਿੱਤ ਡੁਲਾਇਆ ਪਰ ਅਫਰੀਨ ਮਰਦ ਦੇ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਚਿੱਤ ਡੁਲਾਇਆ ਪਰ ਅਫਰੀਨ ਮਰਦ ਦੇ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਿੱਤ ਡੁਲਾਇਆ ਪਰ ਅਫਰੀਨ ਮਰਦ ਦੇ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਿੱਤ ਡੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਿੱਤ ਡੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਿੱਤ ਡੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਲਾਲ ਚੜਾਇਆ ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਆ ਕੱਢੀ ਗਈ ਖੱਬੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਖੱਬਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੰਬੂਰਾਂ ਤਪਾ ਕੇ ਕਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਤੋਂ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੂਵਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਨਗਰ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਦੀ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਅਸੀਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਮਾਲੂਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪੰਜਵੜ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਸ ਢਾਡੀ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਏ ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਗਰ ਪੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੀਏ ਪੂਜਾ ਪਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਿਆਲੀ ਕਲਾਂ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਏ ਸਰਿਆਲੀ ਕਲਾਂ ਸਰੰਗੀ ਮਾਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਏ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਨੌਬਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਾਫੀ ਚਾਹਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਕੋਟ ਸਰੰਗੀ ਮਾਟਰ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਅਸੀਸਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁਵਿੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ